في آية له ظهر ظهور نار الكرى ليلا على علمي الدور يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم وما تطاول عمل المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففوقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق ولا تبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإثار بالسلام مرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي لتسوى خيفة من حر نار لظى أصبحت حر لظى من وردها الشادم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم كالصراط وكالميزان معدلة والقسط من غيرها بالناس لم يقم فتعجبت بحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادث الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راعت قلوب الأنباء بعثته كنبت أجولت قبلا من الغنم، ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضمه، ودوا الفرار فكادوا يوبتون به أشكالك مع الإقبال والرخم، تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم، كأنما الدين حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم الإذا قرم، يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم، من كل منتدب لله محتسب يصو بمستصل للكفر مصطلم، حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم، مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم، هم الجبال فزل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم، وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم، المصفر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم صلى الله عليه، والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم، فكالسلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم صلى الله عليه، تهدي إليك رياح النصر ونشرهم فتعزف الزهر في الأكمام كل كمين، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم، ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم صلى الله عليه، ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم، حل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في الأجم صلى الله عليه، كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، مولاي صل وسلم دائما
لعل الرحمة
محمد مولاي صل وسلم عليه دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي دائما ابدا على
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال ونجنا من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشياعه وأحزابه وعطرته وأهل بيته أجمعين اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا لطاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نطمع بعدها أبدا يا رب العالمين ثم في صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي صحيفة زهراء البطول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئات البردة الشريفة سيد شرف الدين محمد البوصري ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين
اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وعد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وانفاسهم الطائرات في الدين والدنيا والآخرة ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومخدمنا. وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها وعلومها وأسرارها وكنزها وأسرارها وبحرها وجبالها وسهلها ووعرها وثبت علومها في قلوبنا وامتنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا قانتين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة. يا رب علمنا بالفاتحة يا ربنا افتح مقبل قلبنا وابلغ في أسرار الله. عليك يا رسول الله وآلك الأنجم الزهري صلاة الله سلام الله في الأنوار والظلم بجاه نبينا جدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه الأولياء والشهداء والصالحين وبجاه الوالدين وبجاه مشايخنا ببركة الشيخ محمد البشيري. يا الله تقبل كل قراءة من قراءاتنا وتقبل كل عمل من أعمالنا واستجيب يا الله كل دعوة من دعواتنا يا ربنا يا مجيب. الله يا حاضرا لا يغيب الله يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تأتي حاجاتنا قريب حاجة في الدنيا بالميسرة وحاجة في الآخرة بالمغفرة يا ملك الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قبول.
Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, para habaib hadir dalam kesempatan ini. Yang kami muliakan Habib Husain Al-Munawwar, Habib Ali bin Syekh Abu Bakar, Habib Muhsin Al-Abbas, Habib Husain Al-Haddad, Habib Ghazali As-Segaf, Ketua Majlis Arba'in, Habib Husain As-Segaf, Ketua Rabithah, Habib Abdurrahman Labib bin Muhammad Al-Idrus, Habib Umar bin Abdillah As-Segaf. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Ainul Ghani SAG SAMAG, dan yang kami muliakan Kiai Haji Izzuddin Abdussalam, Ketua Rais Suriah NU Kota Bandar Lampung, dan para habaib serta para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan Allah, dipanjangkan umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para tamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini kita senantiasa selalu istiqomah dalam agenda Majlis Maulid Arba'in, dan malam hari ini adalah putaran yang ke-39. Sekaligus pada malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga haul Habib Muhammad bin Ali Ismail dan Syarifah Bunda Syarifah Nur Intan binti Ali As-Segaf, juga keluarga besar almarhum dari keluarga besar Habib Zain bin Smith. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah senantiasa akan mengabulkan hajat-hajat kita, doa-doa kita. Kita semua yang hadir ini adalah istiqomah untuk selalu mencintai Rasulullah, dan insya Allah kita juga selalu istiqomah di majelis ini, dan senantiasa kita selalu berupaya untuk meraih dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah senantiasa sekali kita berharap kita adalah umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin berbahagia, setelah kita sama-sama membaca, mendengarkan, merenungi akan amalan kita pada malam hari, yaitu pembacaan burda. Selanjutnya kita akan ikuti acara berikutnya, yaitu sambutan, dan nanti akan ada ceramah agama atau tausiah. Dan untuk sambutan ini nanti akan disampaikan langsung oleh Habib Zain bin Smith sebagai sahibul bait. Untuk itu kepada Habib Zain bin Smith kami persilahkan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat para habaib dan yang terhormat para kiai dan yang terhormat para ustadz
dan yang terhormat para aparat, para pemerintah dan semua yang hadir. Alhamdulillah malam ini kita mengadakan acara Maulud Nabi Muhammad SAW dan sekalian mendoakan hal kedua orang tua anak. Ana mengucapkan terima kasih atas doanya dan ana mohon maaf atas tidak kehadiran Habib Lutfi bin Yahya. Ana baru dapat kabar jam 12 siang bahwa beliau tidak bisa hadir dikarenakan keadaan beliau kurang mengizinkan. Insya Allah kita doakan Habib Lutfi bin Yahya diberikan kesehatan panjang umur dan dia berpesan kepada semua jemaah, insya Allah yang hadir hajat-hajat dikabulkan oleh Allah dan mendapat berkah dan ridha dari Allah. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan insya Allah walaupun Habib Lutfi tidak hadir di hadapan kita, tapi beliau sudah mendoakan kita. Dan insya Allah ana mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah dan ridho dari Allah. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama mendoakan insya Allah hajat-hajat dikabulkan Allah. Kita sama-sama La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, insyaallah yang hadir mendapat keberkahan dari Allah, dikuatkan iman dan Islamnya, dijadikan tergolong orang yang taubat dari hadapan Allah, diberikan rezeki yang cukup, diberikan kesenangan dunia dan akhirat, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin, insyaallah kabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari tuan rumah Habib Zain bin Smith pada malam hari ini. Semoga berkenan buat kita semua.
Dan selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, tausiah yang akan disampaikan oleh yang kami muliakan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus. Kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang jawabnya agak lemes kayaknya. Makanya Habib Zain agak teriak dikit tadi. Betul apa betul? Betul. Ya afwan, marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, dzurriyyati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati para ulama, wa hum warathatul anbiya, dan mereka adalah pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para asatid, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, hadirin hadirat yang insya Allah hadirnya kita dengan niat mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah, dan tidaklah bisa kita meraih cinta Allah dan diakui cinta kita kepada Allah kecuali mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini Masya Allah banyaknya para habaib yang hadir. Banyak daripada sesepuh dari kalangan habaib, Al-Habib Husain Al-Munawwar, Al-Habib Muhsin Al-Abbas, dan banyak para habaib yang lainnya, baik daripada kalangan Ustaz Al-Ustaz Al-Habib Abdullah Syafiq As-Segaf, Al-Habib Umar As-Segaf, dan banyak para habaib, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, Al-Habib Zain bin Sumit, yang insyaAllah mudah-mudahan keberkahan bagi beliau, keluarga beliau, dan juga alhamdulillah banyak pihak para kiai, Kiai Zainal Abidin, dan banyak para kiai yang lain. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini menjadi perkumpulan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kebaikan serta kesempatan berkumpul di tempat yang mulia karena kita menyebut nama, mengingat sejarah, bersolawat kepada kekasih Allah, manusia yang paling mulia, yang kelak akan memberikan syafaat, yang paling sayang kepada kita, yang paling memperhatikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja karena sudah malam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, daripada di antara tujuan kita kumpul malam hari ini adalah untuk membuktikan dan berusaha cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hatta nafsul lati baina janbih. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih cinta kepadaku dibandingkan cintanya kepada kedua orang tuanya, dibandingkan cintanya kepada anak-anaknya, dibandingkan cintanya kepada seluruh manusia, dan dibandingkan cintanya kepada dirinya sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, gak sempurna iman seseorang sehingga dia benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah berapa malam kita menghadiri maulid demi maulid? Apakah sudah di antara kita di malam-malam ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Apakah sudah tumbuh di dalam hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad? Berapa sunnah yang mulai kita hidupkan di hari-hari ini? Berapa salawat yang kita baca untuk mengingat Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan Rasulullah sudah sangat perhatian kepada kita. Nabi SAW menyampaikan tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan cintanya kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cinta kepada Rasulullah ta'alluq qalbiyah, seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika bersalawat kepada beliau, bersalawat kepada Nabi Muhammad salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah maka ruhnya bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadirkan setiap gerak-geriknya untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kesempurnaan iman. Bahkan Nabi mengingatkan kita untuk lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan cinta kepada kedua orang tua. Tapi yang perlu kita perhatikan, apakah maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selain hikmahnya agar kita ta'alluq qalbiyah dengan Rasulullah, banyak bersalawat menghidupkan sunnah. Tapi perhatikan, ketika seseorang yang menghadiri maulid, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi pulang ke rumah tidak menghormati orang tua, tidak menghargai orang tua, tidak menyayangi dan mentaati orang tua, maka cintanya kepada Nabi Muhammad adalah cinta yang dusta, cinta yang palsu, cinta yang gak benar. Karena kalau seandainya benar dia cinta kepada Rasulullah, dia akan mengikuti bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan seseorang agar mencintai orang tuanya, agar menghormati orang tuanya, agar menghargai orang tuanya, agar mentaati perintah orang tuanya, memuliakan kedua orang tuanya semasa mereka hidup. Dan sebagaimana hauliyah yang juga dilaksanakan malam hari ini adalah sebagai bentuk bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat, mendoakan orang tua yang sudah mendahului daripada Haulal Habib Muhammad bin Ali bin Sumit dan juga Syarifah Nur Intan binti Ali As-Segaf, yang mudah-mudahan mereka berdua Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula ingin membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada anaknya, maka perhatikan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah sudah benar apa yang diinginkan? Dan bagaimana cara Rasulullah mendidik anak-anaknya dan mendidik anak-anak sahabat? Mendidik agar anaknya yang dari kecil umur 7 tahun sudah diperintahkan, wajib bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya di umur 7 tahun, memerintahkannya melaksanakan sholat. Memang anaknya belum wajib, tapi orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya, ayo kerjakan sholat. Di umur 9
10 tahun, maka lebih keras lagi, yang maksudnya bukan keras dengan membentak, memukul dengan kasar, tapi lebih tegas lagi bahwasanya nanti ini adalah tanggung jawabmu di hadapan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mendidik anak-anak agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mendidik anak-anak agar mengerti ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad, mendidik anak-anak sesuai dengan didikan Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada semua orang. Ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, maka bagaimana muamalah kita kepada orang lain? Bagaimana muamalah kita kepada tetangga? Bagaimana muamalah kita terhadap saudara-saudara muslim? Bagaimana muamalah kita bahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik yang muslim ataupun yang kafir? Maka kita perhatikan bagaimana Rasulullah mengajarkan muamalah yang baik, akhlak-akhlak yang indah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga hati seseorang akan terketuk melihat keindahan akhlak yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mudah bagi lisannya, mudah bagi hatinya untuk menerima Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu pula Nabi SAW menyampaikan agar kita lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan cinta kita terhadap diri sendiri. Maka perhatikan bagaimana keseharian kita, bagaimana kesibukan kita, bagaimana niat-niat yang kita hadirkan ketika bangun tidur, ketika ingin bekerja, ketika pulang kerja. Apakah sudah ada niat-niat yang baik, niat-niat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan niat ketika hadir kita malam hari ini, bagaimana kesungguhan kita di dalam diri kita untuk adanya pembuktian cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan bulan Maulid yang penuh dengan keberkahan ini tidak terputus. Karena ucapan Al-Imam Ad-Dibai bahwasanya beliau mengatakan, walau amilna kulla hinin li Ahmad maulida qad kana bihi wajib. Kalau seandainya setiap saat kita mengamalkan, membaca maulid, membacakan sejarah Rasulullah SAW berkumpul, baik membaca Burdah Al-Madih atau membaca maulid-maulid yang lainnya di sela-sela waktu kita, di dalam majlis-majlis yang kita hadiri, maka sesungguhnya untuk mengenang sejarah maulid Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah wajib. Maka insya Allah walaupun sudah lepas baik daripada Maulid Arba'in, kita kembali lagi adanya kegiatan-kegiatan majlis-majlis yang biasa kita hadiri, maka hadir dengan niat ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan segala yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul, bertumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia yang fana ini, di malam-malam kita, di mimpi kita, dapat Allah wujudkan agar kita berjumpa dengan Rasulullah, agar dapat menatap wajah Nabi Muhammad, bertambah kerinduan kepada Rasulullah, dan kelak pada hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang berbahagia, Masya Allah, sejuk sekali kita mendengarkan ceramah beliau pada kesempatan malam hari ini. Intinya bahwa
Selama di bulan Maulid kita memperingati peringatan Maulid di berbagai tempat, tapi kita berupaya bagaimana hati kita semakin cinta dan semakin rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hati yang berbahagia agar kita mendapatkan. Selanjutnya pada malam hari ini kita juga masih ingin mendengarkan tausiah dan mau'izatul hasanah dari para habaib, dan insyaallah untuk berikutnya kami mohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Al-Habib Umar Asgaf, kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa nabiyyina wa muallimina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin متلازم بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para habaib yang mulia, para tuan-tuan guru yang mulia, para asatidz yang mulia, para masyayikh yang mulia yang malam ini kita dikumpulkan karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya sahibul bait Al-Habib Zain bin Sumaid. Mudah-mudahan beliau dan semua keluarganya diberikan oleh Allah panjang umur, amin ya rabbal. Dan para habaib kita diberikan istiqamah, amin ya rabbal. Juga para habaib yang lain, ada bersama kita Al-Habib Husain Al-Haddad, Al-Habib Husain Al-Asgaf, Al-Habib Kamal, Al-Habbad, para habaib yang lainnya. Kalau anda sebutin sampai pagi nama-nama habaib. Ini menunjukkan bahwa majelis ini adalah majelis yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para habaib Nabi dorong untuk kumpul bersama kita malam ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya para habaib di tempat yang mulia serta agung ini, kelak kita dikumpulkan dengan jadul habaib baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikenali wajah kita satu demi satu, dikenali diri kita satu demi satu oleh Nabi Muhammad, dan tangan kita mampu menyentuh tangan lembut dari beliau, dan kata beliau, masuk kalian ke dalam golonganku, masuk kalian ke dalam syafaatku, minum dari telagaku, dan masuklah ke surga bersamaku, amin ya rabbal. Kita yakin di antara kita semuanya iman kita ini naik turun, betul. Padahal turun gak naik, betul. Beda sama BBM, naik gak turun, betul. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Wahakada, maka lewat majelis yang seumpama ini, saudaraku, mudah-mudahan Allah tumbuhkan dan terus tumbuhkan keimanan kita. Dan mudah-mudahan lewat majelis-majelis yang seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, la'alla rahmatu rabbi hina yaksimuha takti ala hasabil isyan fil hisami. Semoga saja, mudah-mudahan rahmat Allah yang dibagikan kepada kita, setiap saat, baik malam ini, malam sebelumnya, atau malam-malam yang akan datang ampunan Allah sebesar daripada dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Yakin lewat majelis yang seumpama ini, ketika nanti kita dibangkitkan di yaumul mahsyar, ataupun nanti di malam hari ini ketika kita semua bangkit dari majelis ini, Allah berkata kepada kita, "Qumu maghfuran lakum." Bangunlah kalian dalam kondisi kalian semua diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Yubadillahu sayyi'atakum hasanah, sehingga Allah gantikan semua catatan buruk kita, semua kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, semua keburukan-keburukan dan keberanian-keberanian kita di dalam bermaksiat kepada Allah.
Allah ganti catatannya sebagai catatan kebaikan. Bibarakati para habaib, dengan berkahnya para habaib. Wa bibarakati Imam Busiri, dan berkahnya Imam Al-Busiri. Wa bi syafaati habibina wa habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita selain memperingati daripada maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana andai ada orang yang berkeinginan saja, niat saja untuk membuat acara maulid Nabi, yakin Nabi akan perhatian sama antum semuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang enggak mau utang budi. Nabi satu-satu manusia yang enggak mau utang budi. Dalam keadaan sulit, beliau hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ketika ditawarkan onta saja, apa kata beliau? Enggak, aneh beli. Gak mau Nabi utang budi. Lalu kalau kita mengingat Nabi hari ini, ente pikir Nabi akan membiarkan kita mengingatnya saja tanpa Nabi membalas itu semuanya? Lah, wallahi enggak. Sekecil apapun cinta yang ada di hati antum kepada Nabi Muhammad, Nabi akan balas dengan cinta yang melimpah. Sekecil, nggak usah pakai amin, lu cinta aja sama Nabi. Nggak usah pakai amin, cinta aja sama Nabi. Cinta perlu bu. Jangan ngomong cinta tapi nggak ada satupun sunnah Nabi yang ente lakukan. Jangan ngaku cinta sama Nabi tapi semua yang Nabi benci ente kerjakan. Jangan ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi keluarga Nabi engkau abaikan. Jangan mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi umat Nabi engkau abaikan. Kesulitan umat Nabi engkau abaikan. Kesusahan umat Nabi engkau abaikan. Engkau pikir siapa yang Nabi titipkan kepada kita? Wallahi tidak ada yang Nabi titipkan illa ummati. Ingat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tetanggamu, ingat saudaramu. Mereka semua umatnya Nabi. Jangan berburuk sangka kepada mereka, jangan berbuat jahat kepada mereka. Lihat kebutuhan mereka. Saking hebatnya orang-orang di zamannya Nabi Muhammad, dengan didikan Nabi Muhammad, mereka langsung diceritakan oleh Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kelompok manusia yang mementingkan kepentingan orang daripada diri sendiri, padahal mereka butuh. Satu hari seorang sahabat dikirimi seekor kambing yang sudah dimasak. Dipikir ada tetangga saya lebih butuh, dikasih sama tetangganya. Tetangganya lagi, oh tetangga anda lebih butuh, dikasih sama tetangganya. Oh tetangga anda lebih butuh, dikasih lagi sama tetangganya. Oh tetangga anda lebih butuh, dikasih lagi sama tetangganya. Sehingga kembali kepada orang yang ngasih pertama tadi itu kambing satu, muter sampai balik ke awal lagi. Saking ajaran Nabi Muhammad berkesan di hati mereka. Yang paling utama ajaran Nabi Muhammad, lu peduli sama tetangga lu peduli sama umat Rasulullah. Hentikan saling menyakiti, hentikan saling melecehkan. Jangan bentar-bentar karena tidak sama pendapat langsung ngomong ente berbeda dengan Rasulullah. Ya Rab, Nabi yang mana yang kau ikuti? Nabi yang bagaimana? Nabi kita nabiyuna wa nabiyukum Muhammad, habibuna wa habibukum Muhammad. Bagaimana dalam menyikapi perbedaan antar umat? Bagaimana dalam menyikapi kasih sayang dengan tetangganya? Bahkan bil Yahud, bahkan bil Nasara. Hari ini kita sama tetangga kita ribut, kita sama saudara kita ribut. Wallahi beda pendapat dikit ribut. Yang satu ngomong halal, yang satu ngomong bid'ah, yang satu ngomong macam-macam. Betul apa betul? Yang satu ngomong radikal, yang satu ngomong intoleran, yang satu ngomong ya Allah, apa ini? Ada apa dengan umat Nabi Muhammad? Ada apa dengan umat Nabi Muhammad? Ada apa? Apakah begitu yang diajarkan oleh Rasulullah? Para sahabat berbeda pendapat di hadapan Nabi Muhammad, bukan di belakang Nabi. Di hadapan Nabi Muhammad mereka berbeda pendapat. Apa kata Nabi? Ente berdua benar. Apa kata Nabi? Ente berdua
Sekarang kita lihat umat Islam, satu fitnah lainnya radikal, yang satu fitnah lainnya intoleran, yang satu fitnah yang lainnya. Apa ini? Yang lembut ngomongin yang tegas, ngecengin yang lembut. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa Nabi ngajarkan begitu? Saya tanya, Sayyidina Umar lembut apa tegas? Kurang kompak. Sayyidina Umar lembut apa tegas? Sayyidina Umar lembut apa tegas? Sayyidina Abu Bakar lembut apa tegas? Ente berani ngomong besok hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidina Umar radikal. Berani? Apakah ente pikir ketegasan Sayyidina Umar tidak diridhoi oleh Rasulullah? Apakah ente pikir Imam Al-Busiri bertemu Nabi? Apakah ente pikir Sayyidina Umar nak ketemu Nabi Muhammad? Ba'da wafatih, setelah Nabi Muhammad tidak ada di muka bumi, pindah ke alam barzakh, ente pikir Sayyidina Umar nak bertemu dengan Rasulullah? Lah. Tidaklah sekedipan mata Sayyidina Umar kecuali selalu bersama Habibuna wa Habibukum Muhammad. Betul? Betul? Yakin nggak antum? Yakin nggak antum? Udah ente mau ngomong Sayyidina Abu Bakar nggak pemberani. Apakah karena nada suaranya yang lembut terus dia ngomong, no yang lembut-lembut bukan pemberani. Jangan dites seorang lembut terus dibilang nggak pemberani, jangan, enggak. Yang lembut ajaran Nabi Muhammad, yang tegas ajaran Nabi, yang lembut ajaran Nabi, yang tegas ajaran Nabi. Jangan saling beda-bedakan. Apalagi nih para habaib bikin majelis yang seumpama ini, wallah, nggak mungkin Nabi lihat ini dan bersedih. Nabi lihat ini pasti senyum, betul apa betul? Khususnya kepada Sahibul Bait Habib Zain. Nabi bangga dengan beliau. Kumpulkan begitu banyak umatnya, ngumpul, nggak peduli mau yang lembut, mau yang tegas, mau yang dikatakan radikal, mau yang dikatakan segala macam, kumpul di malam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif baina qulubil muslimin. Ya Allah, kumpulkan hati kami dengan mencintai Nabi Muhammad. Satukan kami dengan bendera Nabi Muhammad. Turunkan bendera kesombongan dari hati kami. Turunkan bendera kesombongan dari hati kami, ya Rabb, sehingga kami bisa bersatu dengan umat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan juga hari ini alhamdulillah kita diajarkan oleh para habaib untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tidak ada satu ibadah yang disandingkan dengan menyembah Allah kecuali berbuat baik kepada, berbakti kepada kedua orang. Langsung ba'da tauhid. Habis tauhid apa? Bakti sama orang. Habis tauhid apa? Bakti sama orang. Ya Allah, nggak ada lagi tuh. Maka ketika salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad, ditanya oleh Nabi Muhammad, ente datang buat apa? Anda datang ingin berjihad ya Rasulullah. Ente pengen jihad? Iya ya Rasulullah. Dan saya tidak datang. Maji'tu, tidaklah aku datang kecuali aku membuat kedua orang tuaku menangis. Apa kata Nabi? Irji' ilaihima. Balik kata kepada kedua orang kamu. Wadhikuma, bikin mereka ketawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kau bikin dia menangis. Perang sama Nabi disuruh pulang karena bikin orang tuanya nangis, bikin orang tuanya sedih, bikin orang tuanya nelangsa. Kata Nabi, balik ente, senengin orang tua ente, baru lu senengin gue. Masya Allah. Hari ini mau Habib cium tangan, lihat Habib lompat mau cium tangan. Ketika orang abah ente datang, ente lompat begitu nggak? Waktu umi ente datang, ente lompat begitu nggak? Atau waktu umi ente datang, assalamualaikum, ada. Ente tahu? Lihat Ka'bah, amang lihat wajah umi ente, pahalanya gede mana? Lihat wajah umi ente. Lihat Ka'bah, amang lihat wajah umi ente, pahalanya mana? Lihat wajah umi ente. Tapi ente tinggalin. Tapi itu biarin, tapi itu nggak urusin. Alasannya maulid,
Alasannya cinta Habib. Habib nggak ridho sama yang begituan? Nggak, dan nggak pernah kepengen. Jangan sampai orang-orang yang mengaku pecinta Habib kemudian dia lalai untuk membahagiakan orang tuanya. Wallahi itu orang yang dikriminalkan pasti Habib. Pasti bakal ngomong tuh gara-gara ikut Habib nggak seneng sama orang tua. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan gara-gara ikut Habib ribut terus sama bininya, mau nikah lagi. Oh, itu nggak apa-apa itu. Cakep tuh. Emang gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah ya. Kita aja deh, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jaga persatuan kita nih. Para habaib capek bikin maulid arba'in. Biar ngapain sih? Biar inti nyatu. Nggak usah sosok nyalahin. Sekarang nih zaman aneh. Ulama habaib dianggap obat. Gimana? Aneh cocoknya paramek. Aneh makan paramek. Yang aneh nggak cocok, aneh nggak mau makan. Maksudnya apa? Tuh Habib aneh. Kalau Habib Kamal radikal nih, ini nggak mau. Aneh begitu sekarang. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? No, Habib Kamal jangan, itu mau Habib radikal. Ya Allah, ente diperintahkan wahibbu ahla baiti li hubbi. Ente cinta sama habaib bukan karena habibnya. Ente cinta sama habaib karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Jadi cinta sama habaib udah cintain. Cinta, enggak usah banyak tanya. Cintain kepada habaib dibalas. Man sana akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ihya'ul Mayyit disebutkan, Nabi bersabda, barang siapa yang berbuat kebaikan li Bani Abdul Muthalib, kepada anak-anaknya Abdul Muthalib, kepada keluarga habaib, ente bikin baik, tapi itu Habib gak bisa balas kebaikan ente. Apa kata Nabi? Fa'ana ukafi. Oh, ane yang balas dia. Siapa yang balas? Siapa yang balas? Siapa yang balas? Buat baik aja dah. Bismillah. Ini Habib ngomongin Habib, kecap ngomongin kecap. Dia orang somainya nggak mau ngomong. Sekarang kiai yang diceritain Fadilatul Ulama. Habaibnya nggak pernah diomongin. Dan ini nyata. Bodoh amat kenapa ngomong di sini? Memang gitu kondisinya. Ulama cerita Fadilatul Ulama, Fadilatul Ilm. Gak mau ceritain Fadilah Habib. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut Habibnya lebih dihormatin. Bahlul ini. Kenapa? Siapa orang yang tawadhu rafa'ahullah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu? Allah tinggikan. Wa man takabbara. Siapa yang sombong? Enggak jujur sama Allah, enggak jujur sama Nabi. Nabi titipin ahlul bait, Nabi titipin keluarga Nabi. Tapi ini enggak jujur. Nabi titip ulama, al-ulama warasatul anbiya. Itu terus itu diputar. Enggak ngomong ulama salah, kagak. Ulama bener, baik, ahli surga semuanya. Amin. Amin. Cuman kita ngingetin nih di majelis ini. Kita ingetin, besok tugasnya para ulama kenalin Habib. Jangan Habib yang ngomongin Habib. Itu namanya jeruk makan jeruk. Lu paham dah? Gitu. Siapa orang berbuat baik kepada keluarga Nabi ini? Semuanya nih. Kita bikin baik sama keluarga Nabi, Allah balas. Dia nggak bisa balas, Nabi yang balas. Innama anal qasim, kata Nabi, saya tukang baginya. Wallahul mu'ti, Allah yang memberi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan harap ente rezekinya tinggi kalau nggak dapat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan. Nih yakin ente semua nih dari ujung sono yang bakal kedengeran sampai ujung sono yang dengar, semuanya pulang dari tempat ini semua hajatnya dikabulkan. Utangnya lunas. Utangnya lunas. Apa lagi? Nambah bininya. Walafu minkum, terima kasih. Nih Habib udah ngomong, udah. Kalau Habib Umar nih kalau ngomong nggak bisa direm, katanya udah. Walafu minkum, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Hadza minni Allah wa Rasulullah dan bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon balap, pon korma.
Udah malam, jangan lama-lama. Tangki piring, nasi kering. Cuman berkah Umar. Jadi kita jangan terima simpan, jadi harus terima kasih. Habis terima dari Allah, kasih lagi. Contoh Nabi Muhammad SAW, kita baca doa. Yuk, habaib belakang doanya. Antum, ya. Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ajarmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma arham matasina Muhammad, Allahumma arham matasina Muhammad, Allahumma sur matasina Muhammad, Allahumma jubur matasina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad wa ja'alallahu walida wa anu min khiyar ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahuma wa afihima wa afu anhuma Habib Ali wa bin Sumaid wa Syarifah Inta bin Ali Asgad. Allahumma ighfir lahuma wa afihima wa afu anha wa afihima wa afu anhuma. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirata wal syafa'ah wal ni'mah alaina wa ala jami' ahli al-qubur al muslimina wal muslimat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahuma, Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubihima wa rahmatuka arja' indahuma min min a'malina wa min a'malihima. Allahumma ja'alhuma fi qabrihima rawha wa rayhan wal fusahata wal ridwan wal bisharata wal aman wal bisharata wal aman bi jawarika fi rafi'il jinan innaka antallahul karimul malikul mannan bi barakati jadduna sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bubar, selamat pulang. Semoga di lain waktu dan